In previous lecture, we talked about different type of limit. Okay. Our next topic is feet. Okay. So basically, what is feet and how your feet is useful while manufacturing or while measuring any component. Okay. So when we okay, so basically feet is, we can say that randomly, the difference between two meeting surfaces. Okay, so the relation that exists between two meeting parts. Okay, means if you take the example of hole and shaft. Okay, so there is a difference between their dimension. Okay, and sometimes the shaft is clearly met at the internal surface of the hole. Okay, but as you can see in this picture, there is a clearance between meeting surfaces. Okay, so if I insert this shaft inside this hole, then there is this amount of clearance. Okay, so this type of provision or this type of relationship is called as fit. Okay, so in the industrial application, your fit is divided or categorized depending on the magnitude of the clearance. किती amount of clearance is present. Okay, so there are some types of fit, we can say that. The first one is the clearance fit. Okay, first one is the clearance fit. So clearance fit basically categorized by the positive difference between size of hole and shaft. Okay, positive difference between size of hole and shaft. ओके, शाफ्ट आणि होल मधला जो काही मॅक्सिमम डिफरन्स असेल, हा झाला तुमचा क्लिअरन्स. क्लिअरन्स फिट, इथे मॅक्सिमम क्लिअरन्स. ओके, so again, if I consider the clearance zone, okay, so depending on the clearance, again this type of fit is again classified into subcategories, like your loose running fit, slack running fit, running fit, easy slide fit, or the slide fit. Okay, so here there is possibility of misalignment of meeting parts. या meeting parts मध्ये misalignment होण्याचे chances असतात. Okay, assembly मध्ये. Okay, and where your precision is not required basically. जास्त precision required नसते. त्या केस मध्ये जो काही फीड लागतो त्याची बोलतो तुमचा लूज रनिंग फीड. फॉर एक्झाम्पल युअर प्लंबर ब्लॉक, ओके, बेअरिंग, त्याच्यानंतर ऍग्रिकल्चरल किंवा फार्म मध्ये ज्या मशिनरी लागतात, ट्रॉली असेल, टेक्सटाईल मशिनरी असेल, ह्या ज्या शीट असेल किंवा इथे जे क्लिअरन्स लागतो तुम्हाला लूज लागतो. ओके, मॅक्झिमम प्रिसिजनची गरज पडत नाही. नेक्स्ट वन इज स्लॅक रनिंग शीट. Okay, so in this case, the large clearance is required. Okay, या केस मध्ये larger clearance आला दोन meeting surface मध्ये. Then running fit. रनिंग फिट जर एक्झाम्पल जर पकडलं तर आपल्या आयसी इंजिन मधल्या बेअरिंग असतील,
इलेक्ट्रिक मोटर असेल, पंप असेल. ओके, जिथे लो स्पीड आहे मध्ये रन होता, त्या केसमध्ये तुमचा रनिंग स्पीड हे यूज करता. ओके, सो रनिंग स्पीड जिथे तुमचं स्पीड लिमिटेशन असतं, we require moderate amount of speed. In that case, we use running type of feet assembly. Okay, then easy slide feet, जिथे स्लो मोशन असणार आहे. ओके, वॉल मेकॅनिझम, जे काही इंजिन मध्ये सक्शन आणि एक्झॉस्ट वॉल हे दोन टाईपचे वॉल असतात. जर मेकॅनिझम स्लो स्पीड मध्ये ऑपरेशन करून पाहिजे असतं, त्या केसमध्ये तुमचा इझी स्लाइड फीट हा यूज करतात. आणि स्लाइड फीट मॉडरेट अमाउंट ऑफ क्लिअरन्स. ओके, जिथे मॅक्झिमम प्रिसिजन इम्पॉर्टंट असते त्या केसमध्ये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्लच प्लेट, त्या केसमध्ये तुमचा स्लाइड फीट हा यूज करतात. ओके, सो clearance feet is basically the difference between your maximum size of hole and minimum size of shaft. ओके, आणि हे दोन टाइपचे क्लिअरन्स जनरली प्रोव्हाइड होतात, मॅक्झिमम क्लिअरन्स आणि हा मिनिमम क्लिअरन्स. सो मॅक्झिमम क्लिअरन्स इज, so in that maximum clearance is the difference between maximum hole and minimum shaft. होलचा मॅक्झिमम म्हणजे कुठे या पॉइंटला जिथे पॉइंटर आहे तिथे होलचा मॅक्झिमम आहे, आणि मिनिमम शाफ्ट म्हणजे शाफ्टचा मिनिमम इथे आला. या दोघांमधला डिफरन्स हा झाला तुमचा मॅक्झिमम क्लिअरन्स. मिनिमम क्लिअरन्स काय असतो? मिनिमम क्लिअरन्स इज दी डिफरन्स बिटवीन मिनिमम होलचा मिनिमम कुठे इथे, आणि मॅक्झिमम शाफ्ट म्हणजे इथे, म्हणजे शाफ्ट हा स्टेबल असेल. ओके, म्हणजे आता या केसमध्ये जे रेड लाईन इंडिकेशन दिलेलं आहे ते काय आहे? तुमचं मिनिमम क्लिअरन्स. ओके, मिनिमम क्लिअरन्स हा इथे शो केलेला आहे. नेक्स्ट वन, interference sheet. So it is a sheet which always provide the interference between two meeting surfaces. ओके, म्हणजे काय? जर लास्ट केस मध्ये जर बघितलं, so in this case there is a clearance between hole and shaft. एक काहीतरी गॅप असतो इन्सर्ट केल्यानंतर, पण भले तो मॉडरेट असेल किंवा मॅक्झिमम असेल, but some gap is always there. But in case of interference fit, you can see that the size of hole and size of shaft. So in this case, the tolerance zone of hole will be below the tolerance zone of the shaft. Tolerance zone of the hole, ह्या होलचा जो काही टॉलरन्स झोन असेल, हा टॉलरन्स झोन हा शाफ्टच्या टॉलरन्स झोन पेक्षा कमी असतो. ओके, ओके, क्लिअर? म्हणजे काय, तुमचा जो काही टॉलरन्स झोन आहे किंवा जो काही मी मॅक्झिमम टॉलरन्स प्रोव्हाइड करतो मॅन्युफॅक्चरिंग साठी, तो जर होलचा टॉलरन्स जर शाफ्टच्या टॉलरन्स पेक्षा कमी जर असेल तर ज्या टाईपचा फिट तयार होतो त्याला बोलतो तुमचा इंटरफेरन्स फिट.
ओके. आता यूज जर बघितलं, सो जे काही दोन मेटिंग सरफेस असतील, अदर असेंब्ली असेल किंवा आपण त्याला रिअसेंबल करतो, असे जे काही दोन मेटिंग सरफेस आहेत, ते दोन मेटिंग सरफेस परफेक्टली कॉन्टॅक्ट होण्यासाठी किंवा परफेक्टली पॉवर ट्रान्सफर करण्यासाठी मी त्यावरती इंटरफेरन्स स्विच प्रोव्हाइड करतो. फॉर एक्झाम्पल, तुमचं जे काही शाफ्ट वरती जी काही की असते, ओके, तुमच्या शाफ्ट वरती या टाईपची की बसवलेली असते. फॉर एक्झाम्पल, कन्सिडर दिस इज युअर शाफ्ट. ओके, मग ह्या शाफ्ट वरती शाफ्ट टोटल सर्क्युलर नसतो, असं एक थ्रूआउट होल हे ड्रिल केलेलं असतं. तर तो ज्या होल मध्ये फिट होणार आहे त्या होल मध्ये या टाईपची असेंब्ली असते. हा झाला शाफ्ट, हा झाला होल. ओके, आता हे दोघे एकमेकांमध्ये जर इन्सर्ट केले तर एक रेक्टँग्युलर शेपचा एक गॅप तयार होतो. या शेपचा 50% खाली जाईल, 50% तो तुमच्या शाफ्ट मध्ये आणि 50% फुल मध्ये. मग इथे जो काही हा पोर्शन फिल करण्यासाठी मी इथे की इन्सर्ट करतो. की काय करते, तुमची पॉवर ट्रान्समिशन साठी यूज करते. ओके, सो हा जो काही फिट आहे, हा फिट झाला तुमचा इंटरफेरन्स फिट. ओके, सो दिस इज टाइप ऑफ इंटरफेरन्स फिट. मग इंटरफेरन्स फीडचे जर टाईप बघितलं आमची, तर ते सब कॅटेगराइज केलेलं आहे तुमचे फोर्स फीट मध्ये, देन टाईट फिट असेल, देन रिंगिंग फिट असेल, अँड पुश फिट. ओके, सो बेसिकली फोर्स फिट काय असतो, असे जे काही मेटिंग पार्ट असतात असेंब्ली मध्ये की जे त्याच्या टोटल सर्व्हिस लाईफ मध्ये परत मला डिसमेंटल करायची गरज पडणार नाही. एकदा फिट केला असेंब्ली ती परमनंट असणार आहे. मग त्यामध्ये मी फोर्सफुली एक पार्ट दुसऱ्या पार्ट मध्ये इन्सर्ट करतो, फोर्स फिट. ओके, मग तुमची क्रँक पिन असेल किंवा व्हील ऍक्सल असेल, झालं तुमचे फोर्स फिटचे एक्झाम्पल. देन टाईट फिट, जर काही मेंटेनन्स मध्ये किंवा ओव्हरहॉलिंग मध्ये जर तुम्हाला एखादा पार्ट हा असेंब्ली मधनं जर डिसमेंटल करायचा असेल, त्या केसमध्ये मी जो टाईपचा फिट यूज करणार तो झाला टाईट फिट. ओके, पण कधी ज्यावेळेस तुमचा मेंटेनन्स असेल तेव्हा तो मी रिमूव्ह करू शकतो. ओके, मग त्या केसमध्ये मी टाईट फिट हा यूज करतो. देन रिंगिंग फिट, जनरली फॉर एक्झाम्पल आपण मशीन टूलचे किंवा गिअर वगैरे फिट करतो, ते आपण कधी फ्रिक्वेंटली इन्सर्ट करू शकतो किंवा रिमूव्ह करू शकतो. त्या टाईप मध्ये जे काही फिट यूज होता तो रिंगिंग फिट, म्हणजे कधीही रिमूव्ह करू शकतो. ओके, नंतर पुश फिट, गरज पडली पुश फिट यूज करून ऑपरेशन जे असेल ते रन करू शकतो, अदरवाइज वी कॅन रिमूव्ह इट. सो these are the example of heat. Okay, then next one is
So transition. So if we consider the fit between clearance and interference fit, आपण पहिला बघितला क्लिअरन्स, नंतर बघितला इंटरफरन्स. या दोघांमधला जर मी फिटचं कॅल्क्युलेशन केलं तर ते होतं तुमचं ट्रान्झिशन फिट. ओके. सो पिक्चर मध्ये जर बघितलं असेल तर फर्स्ट इमेज मध्ये तुमचा जो काही शाफ्ट आहे तो शाफ्ट होलच्या लोअर डायमेन्शन च्या इन बिटवीन आहे. नंतर जर बघितला तर तो शाफ्ट हा दोन्ही टॉलरन्स झोनच्या आतमध्ये. नंतर जर बघितला तर तो अप्पर टॉलरन्सला आहे. ओके. हा जो ओव्हरलॅप असतो होल आणि शाफ्टचा टॉलरन्स झोन मध्ये त्याला बोलतो तुमचा ट्रान्झिशन. ओके. Okay. So first one, what is the use of this type of fit? So basically, fit we use to ensure that two mating surfaces are in contact with each other as they required in particular application. त्यानुसार काही केस मध्ये मला थिक असेंबली लागते, काही केस मध्ये मला मोबाईल असेंबली लागते. त्यानुसार मी चेंजेस करतो. त्यानुसार तुमची फिटचे हे टाईप डिसाइड केले जातात. ओके. So another term is the mass production. What is mass production? तर आपण एखादा कंपोनंट लार्ज व्हॉल्यूम मध्ये प्रोडक्शन करतो. ओके. एक्झाम्पल जर बघितलं तर नट बोल्ट वगैरे असतील. ओके. तिथे प्रोडक्शन रेट हा लार्जर असेल मास प्रोडक्शन. जर तुम्ही एक्झाम्पल वाईज जर घेतलं तर मारुती व्हेकल. ओके. मारुती सुझुकी कुठली एखादी व्हेकल जर पकडली तर ते मास प्रोडक्शनची कॅटेगरीमध्ये जातात, कारण तिथे नंबर ऑफ युनिट त्यांनी मॅन्युफॅक्चर करून ठेवले जातात. आणि सेकंड जर एक्झाम्पल घेतलं की रोल्स रॉइस असेल. ओके. आता रोल्स रॉइस वगैरे किंवा ह्या ज्या काही कार्स आहेत ह्या कार्स आम्ही ऑर्डर बेसिस वरती मॅन्युफॅक्चर करतो. जस्ट इन टाइम. जेव्हा मला कस्टमर हा ऑर्डर देणार आहे त्यावेळेस मी ऍक्च्युअली मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्ट करतो. तसं बाकीच्या व्हेकल्स आहे का? नाही. आपण बुकिंग करतो, गाडी कुठेतरी मॅन्युफॅक्चर झालेली असते लार्ज क्वांटिटीमध्ये, ती गाडी तुम्हाला असाइन होते. ओके. सो मास प्रोडक्शन म्हणजे काय? मी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. मग याचा ऍडव्हान्टेजेस काय होतो की तुमचा मॅन्युफॅक्चरिंगचा जो काही टाइम असेल तो रिड्यूस होतो. नंतर पर पीसची कॉस्ट असेल ती कॉस्ट ही रिड्यूस होते. स्पेअर पार्ट हे लवकर अवेलेबल असतात. ओके. बट डिसएडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन आर बेसिकली स्पेशल पर्पज मशीन इज रिक्वायर्ड. काही जिक्सन फिक्चर लागतात. म्हणजे जिक्सन फिक्चर ही मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये वर्क होल्डिंग डिव्हाइस म्हणून यूज करतात. एखादा ऑब्जेक्ट वरती मला वर्क करायचं तो ऑब्जेक्ट त्याच्या प्रीडिटरमाइन पोझिशन वरती फिक्स असायला पाहिजे, नाहीतर तो जॉब करत असताना त्याची प्लेस चेंज व्हायला नको. ओके. म्हणून ही जिक्सन फिक्चर ही यूज करतात. देन गेजेस, कन्व्हेन्शनल इन्स्ट्रुमेंट ऐवजी गेजेस यूज करतात. त्यानंतर इनिशियल कॉस्ट ही हाय असते. ओके. सो दिस आर दी advantages and disadvantages of mass production. So interchangeability, we discuss about what is interchangeability. Okay. कुठलाही पार्ट त्याच्या फंक्शननुसार दुसऱ्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग केलेल्या वर्कपीस मध्ये पण तो फिट व्हायला पाहिजे, सो दॅट युअर डायमेन्शन शुड बी मॅच एव्हरी टाइम. ओके.